करने के लिए। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮದ್ದೂರಿನ ಗೆಜ್ಜೆಲೆಗೆರೆಯ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ. 12,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ 210 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदिवन गणनाडे, जय हे रस ऋषिಗಳ ಬೇರೆ. ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ. ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ. ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನದುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಶಂಕರರ ಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ. ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ, ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಚನ್ನ. ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ. ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಡಿದ ನಾಡೆ, ಕಂಕಣ ಚಕಡರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ, ಕಾವೇರಿಯ ವರರಂಗ. ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ. ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಧ್ಯಾನ. ಜನಗಣ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ. ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಅಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. On behalf of the hosts and people of Karnataka, we take this wonderful opportunity to felicitate Honorable Prime Minister for his august presence on this memorable occasion, and we request him to kindly accept our felicitations. ದಯಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಈ ಶಾಲನ್ನು ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶ, ರೈತರ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವ ಹಸಿರು ಶಾಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ. किसान की जीवधारी हरियाली. ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಮಾನನೀಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಂದ. ಇದೀಗ ಮೈಸೂರು ಪೇಟವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಆ ಬೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು. Organic jaggery reaches the hands of Honorable Prime Minister. ಮತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾನನೀಯ ಸಚಿವರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರಿಂದ. ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿದು ರೋಸ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತ ಆನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಸಲಗ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಿ ಫಾರ್ accepting our felicitation. Thank you so much. It's indeed a matter of pride for both NHAI and the Road Transport Ministry, as such projects bring people together with faster connectivity. Request for welcome speech of Honorable
Nitin Gadkari ji. Welcome, sir. ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರನ್ನು. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय प्रहलाद जी, आदरणीय सांसद प्रताप सिंह जी, ऑनरेबल एमपी श्रीमती सुमलता जी, मंच पर उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण और मंत्रीगण, आज का दिन ये कर्नाटक के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बेंगलोर हमारे लिए, देश के लिए ग्रोथ इंजन है, आईटी कैपिटल है, और मैसूर ये हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति का प्रतीक है। इन दोनों शहरों के बीच में आज बेंगलोर से मैसूर तक ये महामार्ग का जो निर्माण हुआ है, एक्सिस कंट्रोल, ये निश्चित रूप से कर्नाटक के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान देगा। हमारे देश से और विदेशों से बड़े प्रमाण पर जो टूरिस्ट है वो मैसूर आते हैं। पुराने रोड में आते समय काफ़ी समय लगता था, पर नया रोड जो बना है इसके कारण वो 1 घंटे में बेंगलोर से मैसूर निश्चित रूप से पहुंचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ बेंगलोर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम रिंग रोड बना रहे हैं, जिसके ऊपर 17,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि रिंग रोड बनने के बाद हम डायरेक्टली मैसूर तक आना और आसान होगा। ये जो परियोजना है, ये शुरुआत में परियोजना करते समय अनेक अड़चनें आई, क्योंकि यहाँ बहुत फर्टाइल लैंड है। मैं विशेष रूप से कर्नाटक की सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और विशेष रूप से सभी सांसद और विधायकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके सहयोग के बिना ये लैंड एक्विजिशन करना बहुत मुश्किल था। शुरुआत में इसकी कीमत 2200 करोड़ रुपए थी, पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नए कानून को जो मंजूर कर दिया था, उसके साथ उन्होंने हमको ये निश्चित रूप से मार्गदर्शन किया था कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और इसी बात को लेकर हमने 4,000 करोड़ रुपए केवल कॉम्पेंसेशन के लिए किसानों को दिए हैं। इसी हाईवे को बनाते समय ये 52 किलोमीटर नया बना है, 8 किलोमीटर एलिवेटेड है, साथ में वाटर कंजर्वेशन के लिए अमृत सरोवर का भी अनेक जगह निर्माण किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाईवे बनाते समय हमने विशेष रूप से जो पुराने पार्ट का जो रोड है वो भी अच्छा बनाया है। मुझे इस बात का समाधान है कि जितने सांसद, जितने मंत्री जब मेरे पास आए तो ओरिजिनल डीपीआर में केवल 24 ही अंडरपास थे, पर लगभग उनके पूरे आग्रह को मान्य करके हमने 89 ऐसे अंडरपास इसमें बनाकर दिए हैं। इसके लिए जो हाईवे था उसमें मांग की गई कि एलिवेटेड बनाओ, तो 8 किलोमीटर हमने एलिवेटेड बनाया है, और यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री जी, उनके कारण ही, उनके मांगों के कारण ही ये सब सुविधाएं करने के कारण कॉस्ट में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि यह हाईवे निश्चित रूप से यहाँ के पर्यटन को दुगना करेगा, और पर्यटन ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है, और यहाँ नए रोजगार भी निश्चित रूप से खड़े होंगे। इस हाईवे के निर्माण में जिन जिन विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने, सबने सहयोग किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये हाईवे का काम शुरू हुआ तब हमारे NHAI के मेंबर RK पांडे, इनके मार्गदर्शन में शुरू हुआ, और इसी महीने में 2 तारीख को रिटायर्ड हुए और उनने ये काम पूरा किया। उनका विशेष रूप से मेहनत, परिश्रम इस हाईवे के लिए उपयोगी आया है, उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। ये जो हाईवे बना हुआ है, ये NH 209, ये कोयम्बटूर इन तमिलनाडु तक अब इसकी कनेक्टिविटी होगी,
और बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, तो मुझे लगता है कि इसके कारण तमिलनाडु की कनेक्टिविटी भी मिलेगी। उसके साथ साथ NH 212 विच कनेक्ट्स सुल्तान बटेरी इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट इन केरला, तो केरला और तमिलनाडु दोनों जगह इसकी निश्चित रूप से कनेक्टिविटी होगी। मुझे विश्वास है कि इस परियोजना से कृष्णराज सागर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर जैसे विरासत स्थलों पर पहुंचना आसान होगा, जिससे टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी। और इसमें हम कर्नाटक में 23 रोड साइड एमिनिटीज़ भी बना रहे हैं। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने बीच में जो लकड़ी के टॉयज़ थे, मैं जब MSME मंत्री था उसको प्रमोट करने के लिए विशेष मार्गदर्शन दिया था। उसी प्रकार इस रोड साइड एमिनिटीज़ में हेलीपोर्ट होगा, ड्रोन पोर्ट होगा, गैस स्टेशंस, पेट्रोल स्टेशंस होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, पार्किंग प्लेसेस होगी, वॉशरूम होगी। उसके साथ साथ जो कर्नाटक का हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है, सिल्क है, उसके साथ उड़न में कर्विंग, उड़न के जो अलग अलग फर्नीचर है, खनी है, यहाँ का चंदन का सोप है, इनके लिए भी विशेष रूप से स्टॉल के लिए हमने प्रायोरिटी देकर उनको भी विशेष रूप से इसको हम देंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज दूसरा जो महत्वपूर्ण रोड का फाउंडेशन जो 4,500 करोड़ रुपए का है, जिसकी लेंथ 93 किलोमीटर है, वो बेंगलोर से मंगलोर तक पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए अल्टरनेटिव मार्ग है। इट विल गिव ए बिग बूस्ट टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दिस रीजन, क्योंकि मंगलोर पोर्ट में जो तकलीफ है वहाँ घाट में, उसके कारण बहुत सा ट्रैफिक चेन्नई में टुटीकोरिन में जाता है। ये रोड बनने के कारण निश्चित रूप से उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी इस रीजन में और बढ़ेगी। मेरा विश्वास है कि एलावाला, बिलकेरी, हंसूर इस ज़िले के ट्रैफिक प्रॉब्लम भी इससे छूटेंगे और जो 5 घंटे के समय लगता था वो 2 घंटे तक आएगा, जिसके कारण ये भी रोड बहुत महत्वपूर्ण है। कूर्ग जो है इज़ रेटेड एज वन ऑफ द टॉप हिल स्टेशन डेस्टिनेशन इन इंडिया, तो कुर्ग जाने के लिए भी इससे बहुत बड़ी आसानी होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रधानमंत्री जी ने हमको दी है और उसी के कारण गति शक्ति योजना भी बनी है, जहां पोर्ट से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी हम बना रहे हैं। बेंगलोर में कर्नाटक की सरकार से उसका भी निर्माण हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे है, ये विशेष रूप से दिल्ली से, नॉर्थ से, पंजाब, हरियाणा, वहाँ से जोड़कर सूरत तक आने के बाद मुंबई और पूना जाने की अब जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने गुलबर्गा में इस हाईवे के 2 पोर्शन का भूमि पूजन किया और काम शुरू हो गया है। ये बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कारगिल से लेकर लद्दाख, लेह से लेकर कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, कोचीन तक जोड़ने वाला महामार्ग बनेगा और जो निश्चित रूप से करीब 20,000 करोड़ का है और मेरा विश्वास है कि 50% उसका वर्क कंप्लीट हुआ है और हम इसी साल दिसंबर में ये चेन्नई बेंगलोर सूरत एक्सप्रेस हाईवे का काम हम पूरा करेंगे। बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे का काम अगले मार्च तक पूरा होगा और चेन्नई सूरत एक्सप्रेस हाईवे जो है उसका काम निश्चित रूप से दिसंबर तक पूरा होगा। मुझे बंगलोर के रिंग रोड का भी काम हम आने वाले मार्च के पहले नए साल में वो भी काम पूरा करेंगे, जिससे बंगलोर में ट्रैफिक जाम से काफ़ी बड़े प्रमाण पे मुक्ति मिलेगी। हमारी विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम करीब 2 लाख करोड़ रुपए के काम कर्नाटक में कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में 2024 तक करीब 3 लाख करोड़ तक के काम मंजूर है, जो काम हम करने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। इट इज़ ए ग्रेट प्लेजर एंड प्राइड फॉर मी दैट टुडे इन द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका this is one of the historical place which is in the world known historical place Mysore and connecting to the IT capital of the world Bangalore. It is really a great event and it is a great opportunity for all of us to execute this work. मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में इस हाईवे का उद्घाटन किया है। दिसंबर में निश्चित रूप से चेन्नई बेंगलोर हाईवे के भी उद्घाटन उनके हाथ से हम करेंगे और निश्चित रूप से रिंग रोड का भी निर्माण मार्च तक अगले साल पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार कर्नाटक की जनता को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।
ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ. In this context, congratulatory words and warm wishes shared by Honorable Central Minister Shri Nitin Gadkari ji. Thank you so much, sir, for all your good words. Request Honorable Chief Minister of Karnataka Shri Basavaraj Bommai ji for his speech. ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಿನ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಕ್ಕರೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಮೊದಲನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮಂಡ್ಯ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಸೂಪರ್ ಹೈವೇ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಡ್ಯ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಲೋಗನನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಆದರಣೀಯ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು, ಬಡವರ ಬಂಧು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಜಿಯವರೇ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರೇ, ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರೇ, ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ರೆ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರೆಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲದ ದೇಶ, ಹೊಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಭಾರತಕ್ಕಿರುವಂಥ ಹೊಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ನಾಯಕರೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅನ್ನೋ ನಾಯಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೈನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು G20 ವಿಶ್ವದ 20 ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 6 ಲೇನ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 10 ಲೇನ್ಗಳ ಸೂಪರ್ ಹೈವೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ದಿವಸದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ. 90ರ ದಶಕದಿಂದ ಇದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯೆ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, 2014ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು? ಯಾರಿದ್ರು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು DPR ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಡ್ಕರಿ ಸಾಹೇಬರು ಸುಮಾರು 2015ರಲ್ಲಿ DPR ಆಯಿತು. 2016ರಲ್ಲಿ 2016 ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ
ಈಗ ತಾನೇ ಗಡ್ಕರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 4,000 crores additional amount was sanctioned to make this as a super highway by Narendra Modi ji. 2019ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಯಾರಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿದ್ರು. 2019 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ? DPR ಮಾಡಿದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು, 2 ಹಂತದ 2 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಡಿಗಲನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು 2023ಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಿನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾರು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಜೋಶಿಯವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಪೇಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ಗಂಡು ಹಿಡಿತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಂಡು ಹಡಿದ್ರೆ ಪೇಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಗಂಡು ಹಡಿದ್ರೆ ಇವನು ತಾನೇ ಉಡಿಸ್ದಂಗೆ ಪೇಡೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು, ಅಡಿಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಗತಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಪದ್ಧತಿ. ಹೈ ಟೈಮ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ, ಮೊನ್ನೆ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಇದುವರೆಗೂ 16,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 53 ಲಕ್ಷ ಜನ ರೈತರಿಗೆ 16,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು 4,000 ಕೋಟಿ, ಒಟ್ಟು 20,000 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಜನೆ. 17 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 1,25 ಲಕ್ಷ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ. ಸುಮಾರು 64,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ, ರಾಜ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. 3-4 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಂಡು 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಂಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೈ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ.
VC ನಾಲೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ರೈತನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು ಇವತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪುರಗಾಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ನೀರಾವರಿಯ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ 152 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 2,70,522 farmers have been benefited by Kisan Sanman Yojane in Mandya district. ಮಂಡ್ಯ 1ರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ಮುಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು 35,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 4,69,000 ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಡ್ಯಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಂಡ್ಯ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹೈವೇ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ BJP ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಾತು, ತಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. BJP ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯನ ಸಕ್ಕರೆಯ ನಾಡಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ನಂಬರ್ 1 ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಕಣ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಂಡ್ಯದ ಜನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವಂಥವರು, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತೀರಿ, ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. Good words shared by Honorable Chief Minister, highlighting the achievements of the government. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೀಗ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. The historic moment is here. May we very humbly request Mananiya Pradhan Mantri ji to unveil the plaque to mark the dedication to the nation of Bengaluru-Mysuru Express Highway and laying of foundation stone of 4-lane Mysore to Kushal Nagara section of NH 275. A screening of a short film on these projects. May we have the film, please? The country has seen an astonishing growth in infrastructure development, especially in highway sector in the last 9 years under the visionary leadership of PM Shri Narendra Modi. In the last 9 years, investment in national highways construction has increased over 8 times from about rupees 20,000 crore in 2014 to over rupees 1,72,000 crore now. जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है,
ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। Karnataka has been a strong partner of this development journey with over rupees 57,000 crore investment in road projects of over 2,500 kilometer length, out of which more than 70% of projects are completed and rest are in the final stages of completion. To further strengthen the world-class road connectivity for the people of Karnataka, the 6-lane access-controlled highway is being inaugurated by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. This 6-lane access-controlled highway has a total length of 117 kilometers and has been completed at the cost of 8,400 crore rupees. This highway will reduce the commuting time between the cities of Bengaluru and Mysuru from 3 hours to approximately 1 hour 15 minutes and provide better connectivity to the areas of Srirangapatna, Coorg, Ooty and Wayanad, which will boost tourism potential. This highway comprises of total 10 lanes, with 6 lanes of main carriageway and 2-lane service road on either side. The construction of this 6-lane access-controlled highway also involves 4 rail-over bridges, 9 major bridges, 40 minor bridges, and 89 underpasses and overpasses. With better infrastructure will come better opportunities, and this will boost the business opportunities and movement of agriculture produce with ease. Also, on this occasion, the foundation stone is being laid for the work of 4-laning of the Mysuru-Kushalnagar section of the NH275, which will be constructed in 4 packages with a cost of rupees 4,100 crores and which will be of 93 kilometer length. This project enhances better connectivity to tourist places like Coorg and Mangaluru with reduction in travel time from Bengaluru to Kushalnagar from 5 hours to 2.5 hours. Further, this also serves as an alternate route to Mangaluru port, and there will be reduction in congestion of the cities like Yelavala, Bilikere and Hunsur. With new highway projects, Karnataka under double-engine government gets new wings of development, fulfilling people's aspirations and ushering in a new era of prosperity. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರು ಕೊಡುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಅವರೇ ಭಾರತದ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು. Request for Honorable Prime Minister's speech. Bandhugale, Shri Pratap Singh Naik, MLA Mangaluru, will translate Honorable Prime Minister's speech into Kannada. भारत माता की, भारत माता की. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ताई भुवनेश्वरी को भी मेरा नमस्कार. मैं आदि चुनचुनागिरी और मेलुकोटे के गुरुओं के सामने भी नमन करता हूं, उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं. ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. बीते कुछ समय में मुझे कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्रों में जनता जनार्दन के दर्शन का अवसर मिला है. हर जगह कर्नाटका की जनता अभूतपूर्व आशीर्वाद दे रही है और मंड्या के लोगों के तो आशीर्वाद में भी मिठास होती है. सक्करे नगरा मधुर मंड्या.
मंडिया के इस प्यार से, इस सत्कार से मैं अभिभूत हूं। मैं आप सभी का सर झुका करके वंदन करता हूं। ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಾರ್ದನರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಡ್ಯದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸವಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯ ನಗರ ಮಧುರ ಮಂಡ್ಯದ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಸತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಂದು ಪುನೀತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶಿರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. डबल इंजन सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि आपके इस प्यार के, आपका जो ऋण है उसको हम ब्याज सहित चुकाएं, तेज विकास करके चुकाएं। अभी हजारों करोड़ रुपए के जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण यहां हुआ है, ये इसी प्रयास का हिस्सा है। ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಋಣವನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತೀರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇದೇ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. बीते कई दिनों से देश में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की बहुत चर्चा है। सोशल मीडिया पर एक्सप्रेसवे से जुड़ी तस्वीरें वायरल हो रही है। हर देशवासी की, हमारे युवाओं की ये इच्छा रही है कि ऐसे शानदार आधुनिक एक्सप्रेसवे भारत में हर जगह बने। आज वो बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे को देखकर हमारे देश के युवा गर्व से भरे हुए हैं। इस एक्सप्रेसवे से मैसूरू और बेंगलुरु के बीच का समय अब आधे से भी कम रह गया है। ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವೇಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಯುವಕನಿಗೂ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಈ ದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿನ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಯುವಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಗರ್ವ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. आज मैसूरू कुशलनगर 4 लेन का भी शिलान्यास हुआ है। ये सभी प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र में सबका विकास को और गति देंगे, समृद्धि के रास्ते खोलेंगे। आप सभी को कनेक्टिविटी के इन प्रोजेक्ट्स के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕುಶಾಲನಗರದ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ವಿಕಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ರಹದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಪರ್ಕದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. भारत में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विजन से जुड़ी चर्चा होती है तब दो महान विभूतियों का नाम हमेशा अग्रणी रहता है। कृष्णराजा वडियार और सर एम विश्वेश्वरैया, ये दोनों महापुरुष इसी धरती के संतान थे और उन्होंने पूरे देश को एक नई दृष्टि दी, ताकत दी। इन महान विभूतियों ने आपदा को अवसर में बदला, इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व समझा और ये आज की पीढ़ियों का सौभाग्य है। पूर्वजों की तपस्या का उन्हें आज लाभ मिल रहा है। ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರ ಹೆಸರು ಅಗ್ರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಆಪತ್ತನ್ನ, ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲದ ಲಾಭವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ऐसे ही महान व्यक्तित्वों से प्रेरित होकर आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। आज भारत माला और सागर माला योजना से कर्नाटका बदल रहा है, देश बदल रहा है। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಮಾಲಾದ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ದೇಶ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಗಲೂ ಭಾರತದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಂತೂ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ. इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साथ सिर्फ सुविधा नहीं लाता, बल्कि ये रोजगार लाता है, निवेश लाता है, कमाई के साधन लाता है। सिर्फ कर्नाटका में ही बीते वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट में हमने पूंजी निवेश किया है। ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ, ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಹೈವೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
बेंगलुरु और मैसूरू दोनों कर्नाटका के महत्वपूर्ण शहर है। एक शहर को टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है तो दूसरे को ट्रेडिशन के लिए। इन दोनों शहरों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ना कई अलग अलग दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಎರಡೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ನಗರಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ತನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಆಧುನಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡಿತದೆ. लंबे समय से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले लोग भारी ट्रैफिक की शिकायत करते थे, लेकिन अब एक्सप्रेसवे की वजह से ये दूरी सिर्फ 1.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास की रफ्तार बहुत तेज होने वाली है। ಬಹಳ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರವನ್ನು ಕೇವಲ 1.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ये एक्सप्रेसवे रामनगर और मंड्या से गुजर रहा है। यहां भी कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है। इन शहरों में भी पर्यटन की संभावना बढ़ जाएगी। इससे मैसूरू तक पहुंचना आसान तो होगा ही, साथ ही मां कावेरी की जन्मस्थली कि बरसात में लैंडस्लाइड के कारण वेस्टर्न घाट में बेंगलुरु का रास्ता अक्सर बंद हो जाता है। इससे इस क्षेत्र की पोर्ट कनेक्टिविटी प्रभावित होती है। मैसूरू कुशलनगर हाईवे के चौड़ीकरण से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। अच्छी कनेक्टिविटी के चलते इस क्षेत्र में इंडस्ट्री का भी विस्तार बहुत तेजी से होगा। ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಆಗಾಗ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದರಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತದೆ. ಮೈಸೂರು ಕುಶಾಲನಗರದ ಹೈವೇಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ವಿಸ್ತಾರವು ಬಹಳ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. साल 2014 से पहले कांग्रेस की जो सरकार केंद्र में थी और मिलीजुली सरकार थी, भांति भांति लोगों के समर्थन से चल रही थी, उसने गरीब आदमी को, गरीब परिवारों को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। जो पैसा
गरीब के विकास के लिए था, उसका हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने लूट लिया था। कांग्रेस को कभी गरीब के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा है। 2014ರ ಮೊದಲಿನ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಡವರ ದುಃಖ ನೋವುಗಳ ಪರಿಚಯ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದವು. 2014 में जब आपने मुझे वोट देकर के सेवा का मौका दिया तो देश में गरीब की सरकार बनी, गरीब का दुख दर्द समझने वाली संवेदनशील सरकार बनी। इसके बाद भाजपा की केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी से गरीब की सेवा करने का प्रयास किया, गरीब के जीवन से मुश्किल कम करने का लगातार प्रयास किया। 2014ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರಿ. ಆಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬಡವರ ಪರವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಬಡವರ ದುಃಖ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು. ಇದರ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಡವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡವರ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. गरीब के पास पक्का घर हो, गरीब के घर में नल से जल आए, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, गांव तक सड़कें बने, अस्पताल बने, इलाज की चिंता कम हो, इसे भाजपा की सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ಗರೀಬ್ ಬಡವನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಬಳಿ ಉಜ್ವಲಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಚಿಂತೆ ದೂರ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವೋಚ್ಚವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕತೆಯನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. बीते 9 वर्षों में भाजपा सरकार की योजनाओं से करोड़ों गरीबों का जीवन आसान हुआ है। कांग्रेस के समय में गरीब को सुविधाओं के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। अब भाजपा की सरकार गरीब के पास जाकर उसे सुविधाएं दे रही है। जो लोग अब भी भाजपा सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित है, उन तक भी अभियान चला करके पहुंचा जा रहा है। ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಡವರ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡವ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಾಟವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಭ ಇನ್ನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೂ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದಂತಹ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. भाजपा सरकार ने हमेशा समस्याओं के स्थायी समाधान को महत्व दिया। पिछले 9 वर्षों में देश में 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर बने हैं, जिसमें से लाखों घर ये हमारे कर्नाटका में भी बने हैं। जल जीवन मिशन के तहत कर्नाटका में लगभग 40 लाख नए परिवारों को नल से जल मिला है। ಭಾಜಪಾ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ 40 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಳ್ಳಿಯ ನೀರನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. हमारे देश में दशकों से सिंचाई के जो प्रोजेक्ट लटके थे वो भी तेजी से पूरे कर रहे हैं। इस साल बजट में केंद्र सरकार ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट को 5,300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे भी कर्नाटका के एक बड़े हिस्से में सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान होने वाला है। ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನೀರಾವರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ನೇತಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೇಗವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ 5,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. किसानों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करके भी भाजपा सरकार उनकी चिंता का स्थायी समाधान कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। यहां मंड्या के भी 3.25 लाख किसानों के बैंक खातों में 600 करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने भेजे हैं। ರೈತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 12,000 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 3.25 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದೆ. वैसे मैं भाजपा की कर्नाटक की सरकार का एक और बात के लिए भी प्रशंसा करूंगा। पीएम किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार जो 6,000 रुपया भेजती है, कर्नाटका सरकार उसमें 4,000 रुपया और जोड़ देती है। यानी डबल इंजन सरकार में किसानों को डबल लाभ हो रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 6,000 ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರವು 4,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. कर्नाटका के सक्करे नगरा मधुर मंड्या के
हमारे गन्ना किसानों को दशकों से एक और समस्या का सामना करना पड़ता था। गन्ने की पैदावार ज्यादा हो तो भी मुसीबत, गन्ना कम पैदा हो तो भी मुसीबत। इस वजह से चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया सालों साल चलता रहता था। ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಕ್ಕರೆಯ ನಗರ ಮಂಡ್ಯದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಅವಲಂಬನೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. इस समस्या का कोई न कोई समाधान करना तो जरूरी था। किसानों के हित को प्राथमिकता देने वाली भाजपा सरकार ने एक रास्ता चुना, इथेनॉल का। हमने तय किया कि गन्ने से बनने वाले इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाएंगे, यानी गन्ने की ज्यादा पैदावार होने पर उससे इथेनॉल बनाया जाएगा। इथेनॉल से किसान की आय सुनिश्चित की जाएगी। ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನ ಇಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಿತು. ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆವು, ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವಂತಹ ಇಥೆನಾಲ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಥೆನಾಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಸ್ಥಿರ अभिवृद्धि ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. पिछले वर्ष ही देश की चीनी मिलों ने 20,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल तेल कंपनियों को बेचा। इससे गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिली है। 13-14 के बाद से लेकर पिछले सीजन तक 17,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। ये पैसा गन्ना किसानों तक पहुंचा है। ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದೇಶದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಇಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. 2013-14 ನಂತರ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ವರೆಗೂ 70,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಇಥೆನಾಲ್ ಚೀನಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಣ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में भी किसानों के लिए, विशेष रूप से गन्ना किसानों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। शुगर कोऑपरेटिव्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद हो, टैक्स में छूट हो, इससे गन्ना किसानों को लाभ होगा। ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಸಹಾಯಧನ, ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಇದರಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. हमारा देश अवसरों की धरती है। दुनिया भर के लोग भारत में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं।
2022 में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हमारे कर्नाटका को हुआ। कोरोना काल के बावजूद कर्नाटका में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये डबल इंजिन सरकार की मेहनत दिखाता है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅವಕಾಶಗಳ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. कर्नाटका में आईटी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक हर सेक्टर का विस्तार हो रहा है। डिफेंस, एरोस्पेस और स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। अब कर्नाटका इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊರತಾಗಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ, ವಿಮಾನ ವಲಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಹಳ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. डबल इंजिन सरकार के इन प्रयासों के बीच कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೋದಿಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೋದಿಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಅಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮೋದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೋದಿಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೋದಿ ಬಡವರ ಜೀವನವನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ಮೋದಿ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯ ಅಗೆಯುವಿಕೆಯ ಕನಸನ್ನ ಕಾಣುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇಶದ ತಾಯಂದಿರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಈ ದೇಶದ ಮಹಾಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋದಿಯ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. कर्नाटका के तेज विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है।
मैं फिर मंड्या की जनता का इस भव्य आयोजन के लिए, भव्य सत्कार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को विकास के प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ವೇಗದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಕಾಸದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಜಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हमारे हृदय पूर्वक धन्यवाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। आप सबकी तरफ से हृदय पूर्वक नमन और नमस्कार। ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಭಾಷಾ